Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 7 about trigonometry. This is part of video lecture series about HSC mathematics. So dear students, आपण ह्याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये supplementary angles, complementary angles, then trigonometric ratios of angles of the type 90 plus theta, where theta is acute angle. Then trigonometric ratios of 180 degrees plus theta, trigonometric ratios of minus theta, हे सर्व आपण डिस्कस केलेलं आहे. So I hope you remember those formulae. Now we are in a position to we will derive now fundamental identities. Now the topic we will start with is fundamental identities. Fundamental identities are not new to you. You have done them in 10th standard, but by the help of Pythagoras property, that means by the help of right angle triangle. Now we are not talking about right angle triangle, any angle you can think of. So this is suppose x and y axis, okay, and you take any angle. So suppose I take angle like this, AOB. Here suppose it is this is x axis, as you know, this is y axis, this is negative direction of x axis, this is negative direction of y axis. Suppose I take the point A here, this is origin, right? This is say B. So this angle, directed angle theta, okay, this is angle in second quadrant, but where that angle lies, etc., is of no importance to you now. Any angle you take. So this is suppose px comma y, okay, and this distance is say r. Now what you know by all this, what is the relation between them? You know distance formula already you have done. Distance between A and B, distance formula you have done in 10th standard. Suppose your A is where, we can say where A has coordinates say x1 comma y1 and B has coordinates x2 comma y2. Then what is distance between A and B? It is root of x2 minus x1 bracket squared plus y2 minus y1 bracket squared. So difference between x coordinates their square plus difference between y coordinate their square, their addition, याचं रूट आपण घेतो. मग तसं इथे काय होईल बघा, त्या r म्हणजे जे आहे ना, हे जे r आहे, that is what? It is distance of P from origin. Okay, so what will be r? It will be distance OP. And if I use the distance formula, you know, because coordinates of O काय असतात, you know, they are 0 0. मग आता ह्या दोन पॉईंट्स मधलं डिस्टन्स मला काढायचं आहे. डिस्टन्स फॉर्म्युला आहेच आपल्याकडे. मग त्याच्यात आपण काय शिकलो, एक्स कोऑर्डिनेट्स जे आहेत दोन्ही पॉईंट्सचे त्यांचं सबट्रॅक्शन, त्याचा स्क्वेअर प्लस सबट्रॅक्शन ऑफ वाय कोऑर्डिनेट्स आणि त्याचा स्क्वेअर. तसं इथे काय होणार, रूट ऑफ काय होणार बघा, एक्स कॉमा वाय 0 0 म्हणजेच एक्स मायनस 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजेच हे असं एक्स मायनस 0 त्याचा स्क्वेअर आणि प्लस y मायनस 0 त्याचा स्क्वेअर. म्हणजेच काय होणार आहे, r म्हणजे इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. अँड सो दॅट इम्प्लाइज एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू r स्क्वेअर्ड, स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स. मग ह्याला आपण रिझल्ट 1 म्हणूया. ओके, नाउ व्हॉट यू नो, हे जर आपलं इथले कोऑर्डिनेट्स टर्मिनल आर्मवर आपण एक पॉईंट घेतो पी एक्स कॉमा वाय, अँड देन दिस डिस्टन्स ओरिजिन टू दॅट पॉईंट पी इज आर. वेन एवर आय नो दिस, what I can write, you know, we have defined trigonometric ratios like this. Sin theta is y upon r, then what, cos theta, it is x upon r, then tan theta is what, it is y upon x, then their reciprocal. So cosec theta म्हणजेच काय असतं, 1 upon sin theta, so it is r upon y
sec theta, it means 1 upon cos theta, so it is r upon x, आणि हे tan thetaचा reciprocal cot theta, so it is x upon y. Cot theta is x upon y. So we have these 6 trigonometric ratios of that angle theta: sin, cos, tan and cosec, sec आणि cot. ओके, आता आपल्याकडे हा जो म्हणजे ह्याला आपण एक मेन इश्यू म्हणूया. दिस इज से रिझल्ट ए. आता कसं आहे बघा की यू हॅव this equality x square plus y square is equal to r square. So consider x square plus y squared is equal to r squared. This is by 1. Now what you do is divide throughout by r square. So this gives you x squared upon r squared plus y squared upon r squared is equal to 1. Why you got this? Because dividing by r squared. Dividing by r squared, we got this. Okay, but now this x square upon y r square I can write as, so I will write it here, x upon r bracket squared plus this y squared upon r squared you can write y upon r bracket squared, and this is 1. मग आउट ऑफ दॅट y अपॉन r म्हणजे काय बघा, इथे सर्व रिझल्ट ए जो आपण लिहिला आहे त्याच्यामध्ये कळतं आपल्याला y अपॉन r म्हणजे साइन थिटा आणि x अपॉन r म्हणजे कॉस थिटा. म्हणजेच मला काय मिळतं, साइन स्क्वेअर्ड थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर्ड थिटा इज इक्वल टू 1. सेम आयडेंटिटी यू गॉट whenever you studied fundamental identities in 10th standard. त्यामुळे ही झाली पहिली फंडामेंटल आयडेंटिटी, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज 1. से रोमन 1 we will say. Again we continue with the same result, right? Consider x square plus y squared is equal to 1. And now throughout divide by, instead of r squared इथे आपण r square ने भागला, आता x square ने भागा. So x square upon x square plus y squared upon x squared is equal to 1 upon x squared. याची रिझनिंग काय द्यायचं आपण, डिवायडिंग बाय x square. सो आय कॅन से हिअर डिवायडिंग, म्हणजे हे त्याच्या समोर लिहिलं पाहिजे आपण, इथे समोर असं डिवायडिंग बाय x squared. सो नाउ व्हॉट इज दॅट, 1 x square upon x square इज 1. हे y square upon x square म्हणजेच काय झालं, y upon x चा स्क्वेअर, आणि हे जे r 1 upon x squared आहे, म्हणजे सॉरी इथे हे x square प्लस y square इज इक्वल टू r squared आहे ना, सॉरी बाय मिस्टेक, दिस इज r squared. सो दिस इज व्हॉट, r squared upon x squared, म्हणजेच काय झालं ते r upon x ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग आता इथे बघा a मध्ये व्हॉट इज युअर y upon x, इट इज tan थिटा, आणि व्हॉट इज r upon x, sec थिटा. म्हणजेच काय झालं, हे 1 प्लस tan स्क्वेअर्ड थिटा, आणि दिस इज सेक स्क्वेअर्ड थिटा. त्यामुळे ही दुसरी फंडामेंटल आयडेंटिटी झाली. तसंच आता काय करा पुन्हा, व्हॉट यू डू नाउ इज डिवाइड दिस रिझल्ट x square plus y square is equal to r square. So again we start like that. Consider x square plus y square is equal to r squared. Now what, dividing by y square. So this will become x square upon y square plus y squared upon y squared, and that will be equal to r squared upon y squared. So reasoning can be dividing by r squared, dividing by y squared. Okay, so now this is x upon y bracket squared, this is 1, and this is r upon y bracket squared. So what is now x upon y, you can see here x upon y is what, cot theta, and r upon y is cosec theta. This is cosec theta, this is cot theta. So what you get, this implies cot squared theta plus 1 is equal to cosec squared theta, right? This is your
third fundamental identity. Third identity. So these are the three fundamental identities. Sin square theta plus cos square theta is 1. This is first. 1 plus tan square theta is sec square theta. This is second. And third is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. या तीन फंडामेंटल आयडेंटिटीज आणि याची प्रूफ झाली. अगेन आय रिवाइज इट. सी यू हॅव टेकन वन पॉइंट पी एक्स कॉमा वाय ऑन द टर्मिनल आर्म हुज डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन इज आर. त्या पॉईंटचं ओरिजिनपासूनचं अंतर आर आहे. मग आता हे एक्स वाय आर वापरून आपण सर्व ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज डिफाईन करतो. आपण ज्यावेळी युनिट सर्कल घेतो त्यावेळी ते 1 असेल, आर म्हणजे 1 असेल. पण हे जनरलाइज्ड करतोय मी. आय एम नॉट टेकिंग पर्टिक्युलर आर इज इक्वल टू 1. इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट. सो आपण हे लिहिलं आहे. साइन थिटा म्हणजेच काय असतं, वाय अपॉन आर. कॉस थिटा म्हणजे एक्स अपॉन आर. टॅन थिटा मीन्स वाय अपॉन एक्स. आणि मग त्यांचे रेसिप्रोकल. साईनचा रेसिप्रोकल कोसेक. सो ॲज साईन इज वाय अपॉन आर, कोसेक थिटा इज आर अपॉन वाय एटसेट्रा. आणि मग हे जे तुम्हाला मिळालं डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून, त्याच्यामुळे काय मिळालं तुम्हाला, आर हे जे काय आहे हे ओ आणि पी मधलं अंतर आहे. म्हणजे ओचे कोऑर्डिनेट्स 0 0 आहेत आणि पीचे एक्स कॉमा वाय आहेत. सो वेन एव्हर आय यूज दिस डिस्टन्स फॉर्म्युला मला हे रिलेशन मिळतं. आर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. म्हणजेच काय, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज आर स्क्वेअर ऑन स्क्वेअरिंग. आणि ह्याला आपण 1 म्हणणार. आता हे जे आहे ना हे आपलं रेफरन्स पॉईंट आहे कायम. ह्याच्यामध्ये 3 गोष्टी आहेत ना, एक्स स्क्वेअर, वाय स्क्वेअर आणि आर स्क्वेअर. सो 1 बाय 1 आपण प्रथम आर स्क्वेअरने डिवाइड करणार, मग एक्स स्क्वेअरने करणार, मग वाय स्क्वेअरने करणार. सो 3 आयडेंटिटीज यू विल गेट. सो दिस प्रूफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दे मे आस्क यू दॅट स्टेट अँड प्रूफ फंडामेंटल आयडेंटिटीज. व्हॉट आर फंडामेंटल आयडेंटिटीज? और दे कॅन आस्क यू डिराइव फंडामेंटल आयडेंटिटीज. सो ऑल दीज थिंग्स you must be always prepared with. Should be able to write these fundamental identities. So I will erase this now. So in short, now what I can say, 3 fundamental identities. Okay, 3 fundamental identities are what? I will write them here. Sin squared theta plus cos squared theta is equal to 1. 1 plus tan squared theta is equal to sec squared theta. आणि 1 plus cot squared theta is equal to cosec squared theta. These are 3 fundamental identities. आणि what is beauty of this? See, sin आणि cos हे नेहमी एकत्र असणार असं रिझल्ट लक्षात ठेवायचे. tan आणि sec, cot आणि cosec. This will help you. Some things you have to develop in your mind so that you can remember the formulae. तर इथे आपण काय म्हणतोय, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज ऑलवेज 1. आणि ह्याच्यामधून आणखी एक गोष्ट निर्माण होते बघा. काय निर्माण होते, किंवा इन जनरल ऑल्सो तुम्ही जर ही नेहमीची फिगर आपली काढलीत बघा, त्याच्यामध्ये ही जर नेहमीची फिगर आपण घेतली, एक्स आणि वाय ॲक्सिस अँड ऑल दोज थिंग्स, आणि कुठलाही एक अँगल, जनरली आपण अँगल तो सेकंड क्वाड्रंटमधला असा घेतो, पण तो काय तसाच पाहिजे असं काही नाही आहे. एनी अँगल यू टेक. सो दिस इज सपोज नाव usual diagram. So we have to draw it again and again. That is the main issue. So this is the thing O here. हा जो अँगल आहे हा समजा AOB मी घेतला. ओके, इथे कुठेतरी पॉईंट बी घेतला आणि हा पी हा पॉईंट आहे ज्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत एक्स कॉमा वाय आणि हे डिस्टन्स आहे ते आर आहे. ओके, आता काय होतं बघा, इथे तुम्ही लंब टाकलात की हे जे अंतर आहे हे एक्स असणार आणि हे अंतर वाय असणार. हे जे अंतर आहे हे वाय असणार कारण ह्याचे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाय आहेत. आता कसं आहे, अंतर एक्स असणार. एक्स म्हणजे मॉड ऑफ एक्स. एक्स आता सेकंड क्वाड्रंटमधला पॉईंट आहे म्हटल्यावर एक्स निगेटिव्ह वाय पॉझिटिव्ह असणार. पण हे जे अंतर आहे समजा हे एम म्हटलं आपण, तर ओ एम पी हा काटकोन त्रिकोण तयार झाला. त्याच्यामधलं ओ एम हे अंतर बघा, इन ट्रायंगल ओ एम पी विच इज राईट अँगल ट्रायंगल, राईट. ओ एम हे अंतर एक्स आहे आणि एम पी हे अंतर वाय आहे आणि ओ पी हे अंतर आर आहे. ओ एम इज एक्स, एम पी इज वाय, ओ पी इज आर. नाउ दिस इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ओ एम पी, सी ओ एम पी is
राईट अँगल्ड ट्रायंगल, काटकोन त्रिकोण आहे तो, राईट अँगल्ड ट्रायंगल. त्यामुळे काय होणार बघा, काटकोन त्रिकोणामध्ये हायपोटेनस ही सर्वात मोठी बाजू असते. त्यामुळे एक्स आणि आर यांच्यात काय नातं आहे, एक्स इज लेस दॅन आर, तसंच वाय इज लेस दॅन आर. काटकोन त्रिकोणामध्ये हायपोटेनस ही सर्वात मोठी भुजा असते ना, म्हणजेच तुम्ही इथे काय म्हणणार, एक्स इज लेस दॅन आर, वाय इज लेस दॅन आर. म्हणजेच काय झालं बघा, एक्स अपॉन आर इज लेस दॅन 1, वाय अपॉन आर इज लेस दॅन वाय अपॉन आर, आय विल इरेज दिस, वाय अपॉन आर इज ऑल्सो लेस दॅन 1, कारण वाय इज लेस दॅन आर. पण आपणाला माहिती आहे ना, आपण आता इथे जर हा अँगल थिटा असेल तुमचा, तर आपण ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कसे डिफाईन करतो, तर आपण असं म्हटलेलं आहे ना की कॉस थिटा इज एक्स अपॉन आर, मग तो लेस दॅन 1 असतो, आणि साइन थिटा इज ऑल्सो वाय अपॉन आर विच इज लेस दॅन 1. ओके, त्यामुळे आधी एक लक्षात घ्या की कुठल्याही अँगलचा साइन आणि कॉस हा 1 पेक्षा मोठा नाही असू शकणार. इथे आपण असं म्हणूया की एक्स, आता एक्स इज लेस दॅन आर, जेव्हा ॲक्यूट अँगल असेल, ॲक्यूट अँगल ज्यावेळी असेल त्यावेळी साइन आणि कॉस हे नेहमी लेस दॅन 1 असणार. आणि दुसरं इथून पण तुम्हाला कळतं की साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा 1, दोन स्क्वेअर्सचं ॲडिशन 1 आहे. आता हे कधी शक्य आहे बघा, याच्यातून मला काय कन्क्लुजन मिळेल, दोन स्क्वेअर्सचं ॲडिशन 1 आहे, म्हणजे असं नाही होऊ शकत की हे -5 आहे आणि हे +6 आहे म्हणून 1 झालं, असं होऊच शकत नाही. स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. आपण असं शिकलेलं आहात ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सोडून द्या, पण रिअल नंबर्स ज्यावेळी आपण अभ्यास करतो, वी ऑलवेज नो दॅट स्क्वेअर ऑफ एनी नंबर, एनी रिअल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, नॉन निगेटिव्ह. त्यामुळे साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा 1, याचाच अर्थ काय होतो, साइन स्क्वेअर्ड थिटा ओके विल बी, हाऊ इट विल बी, 0 लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइन स्क्वेअर्ड थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. तसंच कॉस स्क्वेअर थिटाच्या बाबतीत 0 लेस दॅन ऑर इक्वल टू कॉस स्क्वेअर्ड थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1, कारण त्यांचं ॲडिशन 1 आहे. ॲडिशन 1 आहे म्हणजे प्रत्येक क्वांटिटी ही लेस दॅन 1 असली पाहिजे, कारण ते निगेटिव्ह होऊ शकत नाहीत, ते स्क्वेअर आहेत, त्यामुळे निगेटिव्ह नाही होऊ शकत. मग दोन्ही हे कसे आहेत, साइन स्क्वेअर थिटा हा नॉन निगेटिव्ह आहे, कारण तो स्क्वेअर आहे कुठल्या तरी एका रिअल नंबरचा. सिमिलर थिंग अबाउट कॉस स्क्वेअर थिटा, कॉस थिटा हा रिअल नंबर असणार ना, आपण आत्तापर्यंत अनेक कॉस थिटा साइन थिटा वगैरे कॅल्क्युलेट केले वेगवेगळ्या अँगल्सचे. व्हॉट वी ऑब्झर्व देअर, इट वॉज अ रिअल नंबर, आणि त्याचा स्क्वेअर ऑफ एव्हरी रिअल नंबर इज नॉन निगेटिव्ह. त्यामुळे हे दोन नॉन निगेटिव्ह रिअल नंबर्सचं ॲडिशन आहे, ते 1 आहे. त्यामुळे प्रत्येक नंबर यातला साइन स्क्वेअर थिटा म्हणा किंवा कॉस स्क्वेअर थिटा तो कसा असणार, तर 0 लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइन स्क्वेअर थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1, तसंच 0 लेस दॅन ऑर इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. आणि त्याच्यामुळे मला असं मिळतं की -1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइन थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू +1. सिमिलरली -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू कॉस थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू +1. त्यामुळे आपल्याला एक आणखी नवीन गोष्ट याच्यामधून कळली की रेंज ऑफ साइन अँड रेंज ऑफ फंक्शन्स, रेंज ऑफ साइन अँड कॉस. रेंज म्हणजे काय, तर साइन एखाद्या अँगलची मी काढली, साइन थिटा वेअर थिटा इज एनी अँगल, त्याच्या व्हॅल्यूज कशा असतील, तर त्या साइन थिटा आणि कॉस थिटाच्या व्हॅल्यूज, थिटा मे बी एनी अँगल, दे विल बी लाईक दिस, -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइन थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू +1, तसंच -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू कॉस थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू +1. म्हणून काय म्हणणार आपण, साइन थिटा कॉस थिटा हॅज रेंज क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1. आता ही इंटरव्हल्स एक आपल्याला शिकायची आहे. क्लोज्ड इंटरवल म्हणजेच काय, -1 टू +1 क्लोज्ड इंटरवल, याचा अर्थ काय, दिस इंटरवल कंटेन्स ऑल द रिअल नंबर्स बिटवीन -1 अँड +1 इन्क्लुडिंग -1 अँड +1. बाउंड्री पॉईंट्स आर ऑल्सो इन्क्लुडेड. म्हणून साइन आणि कॉसची रेंज -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू -1 टू +1 क्लोज्ड इंटरवल. म्हणजेच काय, त्याच्यातून वेगळा अर्थ काय निघतो की साइन व्हॅल्यू अँड कॉस व्हॅल्यू ऑफ एनी अँगल
will never exceed +1 किंवा ती never precedes -1. Sine or cos of any angle, it lies between -1 and +1. It can be equal to +1, it can be equal to -1, but it will never exceed 1, never precede -1. So if you say sine theta, suppose you declare that value of sine theta is 1.5, you are wrong. Cos theta ची व्हॅल्यू समजा तुम्ही उद्या सांगायला लागात की -2 आहे, इट इज रॉंग. -2 इज लेस दॅन -1. इट कॅन नेव्हर हॅपन. म्हणून हे रूल्स महत्त्वाचे आहेत की साइन थिटाची रेंज काय, तर -1 टू +1. कॉस थिटाची रेंज काय, -1 टू +1. सो एव्हरी टाइम थिटा मे बी एनी अँगल, साइन थिटा also cos theta will never be greater than +1. It will never be less than -1. It will always lie between -1 to +1. Also it can be 1 or it can be -1, but it will never exceed 1. परंतु टॅनचं तसं आहे का बघा, tan 90च आपण असं डिफाईन करतो ना. tan 90 आपण काय म्हणतो, tan 90 इज नॉट डिफाईन्ड. तसंच tan of 60 डिग्री जर आपण घेतलं, दॅट इज √3. नो यू नो √3 इज ग्रेटर दॅन 1. त्यामुळे ऑल्सो वी नो दॅट tan of -60 डिग्रीज, tan of मायनस थिटाचा फॉर्म्युला बघा, -tan थिटा म्हणजेच -tan of 60 डिग्रीज, म्हणजेच ते -√3 झालं. ओके, दिस इज लेस दॅन -1. सो टॅनला अशा काही बाउंड्रीज नाही आहेत. tan 90 नॉट डिफाईन्ड, सो इट इज इन्फिनिटी ॲक्च्युली. आणि हा जर रिझल्ट वापरला tan of -90, इट विल बी -tan 90, सो इट इज -इन्फिनिटी. सो tan हॅज नो बाउंड्स. tan इज नॉट अ बाउंडेड फंक्शन. फंक्शन बाउंडेड असणं म्हणजे काय, त्याच्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या फंक्शनच्या व्हॅल्यूज, म्हणजे साईन हे फंक्शन आहे, साईन थिटा ते फंक्शन आपण कशावर ऑपरेट करतो, एखाद्या अँगलवर. मग त्याची जी व्हॅल्यू येते ती कशी आहे, तर ती बाउंडेड आहे. इट ऑलवेज लाईज बिटवीन -1 and +1. But what about tan theta? It has no boundaries, right? Tan theta can be infinity. Tan of -θ is -tan theta. So tan 90 जर इन्फिनिटी असेल तर tan of -90 आणि -90 हा अँगल म्हणजेच कुठला अँगल, 270. बघा ते कोटर्मिनल अँगल्स आहेत. मग कोटर्मिनल अँगलचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो सारखे असतात, आयडेंटिकल असतात. म्हणून tan of -90 म्हणजेच tan of 270. आणि मग त्यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो tan इज नॉट डिफाईन्ड, इट इज -इन्फिनिटी. त्यामुळे ह्या लेक्चरमधलं आउटपुट काय आपलं, की साईन फंडामेंटल आयडेंटिटीज आपण प्रूव्ह केल्या आणि त्याच्यावरून आपण आणखी अनेक कन्क्लुजन्स काढली की साईन आणि कॉसच्या व्हॅल्यूज दे लाय बिटवीन -1 and +1. सो व्हॉट इज द रेंज ऑफ साईन फंक्शन, एनीवन इफ यू आर आस्क्ड, you should say sin theta and cos theta. The range is closed interval -1 to +1. चौकोनी कंसात ते लिहिले आपण, दॅट इज क्लोज्ड इंटरवल. याचा अर्थ त्याच्यामध्ये 1 असतो, -1 असतो आणि मधले -1 पासून +1 पर्यंतचे मधले सर्व रिअल नंबर्स असतात. साइन थिटाची किंवा कॉस थिटाची व्हॅल्यू हे असणार, क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1 यातली कुठली तरी व्हॅल्यू असणार. म्हणून आपण म्हणतो की रेंज ऑफ साइन अँड कॉस फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1. अँड टॅन थिटा, टॅन फंक्शन इज नॉट बाउंडेड. टॅन असं काही नाही आहे, टॅन हा फक्त 1 आणि -1च्या मध्ये. टॅन 90 इटसेल्फ घ्या, तो इन्फिनिटी आहे, नॉट डिफाईन्ड म्हणजेच इन्फिनिटी आपल्या दृष्टीने. टॅन ऑफ 60 घ्या, √3 आहे, √3 हा ग्रेटर दॅन 1 आहे. सो टॅन कॅन एक्सीड 1. टॅन कॅन बी एनी व्हॅल्यू, but not about sine and cos. Sine and cos always lies between -1 and +1. So you have to remember these issues properly. Okay, so we will continue in the next lecture. Bye.